Hello everyone. In this video, we are going to discuss the remaining questions from the Q&A session. In this video, we are going to talk on point only, means related to the questions point only. If you have extra questions or extra doubt, append in the comment section. I will solve the questions because if we talk extra, then videos are becoming very lengthy and no one is interested in watching lengthy videos and people don't have that much time to watch whole video. So on point discussion, and if you have extra question, append in the comment section. So first question is, how many marks do we need to get admission in a COEP for VLSI? Will just qualified candidate get VLSI at a COEP? For that, we need to check the cutoff of VLSI for last year. Admitted candidates cutoff for last year. Here VLSI. See, in 2023-24, there are around, for open student, it is 2.63. You have a chance to get a college with just qualified gate marks. Just qualified means I think you are around 250 or 260 marks. Then might be you get a college. If the competition is high, you will get a college after 2 or 3 rounds, but there is a chances you will get a college. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 पास आउट हूँ 25 का गेट दिया है बट एडमिशन में ड्रॉप आउट का कुछ अलग से सीन होता है क्या ईयर गैप का? कोई सीन नहीं होता, ये एक कंपलसरी कोर्स नहीं है, आपकी चॉइस है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो. सो आपने जिस साल का गेट दिया है उस साल आप एडमिशन ले सकते हो. क्वालिफाइड हो तो 3 साल के लिए गेट स्कोर वैलिड रहता है, ये सब आपको पता है. अगर 10 साल पहले भी आपने डिग्री कंप्लीट किया होता और इस साल का गेट देख के अगर आपको एडमिशन चाहिए होता तो आप ले सकते हो. ड्रॉप आउट का सीन कब आता है? जब आपने 4 साल का इंजीनियरिंग होता है और बीच में 2 साल एक कॉलेज में किए, फिर गैप लिया, फिर उसी कॉलेज में 2 साल कंप्लीट किए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल एक कॉलेज में कंप्लीट किए, 2-3 साल का गैप लिया और फिर 2 साल किसी और कॉलेज में कंप्लीट किए, या फिर 10th एंड 12th में गैप रहेगा, या फिर आपने जो स्कूलिंग कंप्लीट किया है उसमें कुछ गैप रहेगा, तो वो मैटर करता है. इस कोर्स में जो गैप है वो मैटर नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15.06 गेट मार्क्स है CSE कैटेगरी NTC. ओके, 15.06 मार्क्स इन ए गेट इन CSE category is NTC. COEP या VGTI मिल सकता है क्या? There are less chances. We call it as a 50-50 or 70-30, means less chances you will get a college like a COEP और VGTI. अगर कैटेगरी का सीट खाली रहता है या फिर आपसे ज्यादा कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट वो सीट के लिए अप्लाई नहीं करता है तो चांसेस है, बट आई थिंक लेस चांसेस है. Next question is, hello sir, I want to take admission for a power system. I just want to ask that, is there good placement for this branch or not? Because I am doing MTech just for the good placement. So it is worth to do in a Walchand or not? You are looking for a Walchand college means you have that much gate score. You've seen the previous year cutoffs as well. Walchand college is good. Power system branch is also good. If you give your 100% in next 2 years, you definitely get a good कंपनी एंड गुड पैकेज. मैंने वेबसाइट पे देखने की कोशिश की बट प्लेसमेंट रिलेटेड स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, बट वालचंद से पावर सिस्टम में एमटेक करना एक अच्छा चॉइस है. हाउ कैन आई गेट एडमिशन फॉर एमटेक विदाउट गेट एंड व्हाट इज द प्रोसेस? देयर इज नो चांस टू गेट एडमिशन विदाउट गेट इन महाराष्ट्र कॉलेजेस, but there is a one chance on COEP portal. You give the UCET exam and then take admission if you are non-sponsored non-gate student, and if you are a sponsored student then you need to provide 2 years working certificate and then you will get admission through your degree marks and your experience certificate. So there is a no chance for without gate students to get admission in private as well as government colleges in Maharashtra. Expect COEP. COEP में आप एडमिशन ले सकते हो लेकिन आपको यूसीटी का एग्जाम देना पड़ेगा. बट यूसीटी का एग्जाम जो होता है वो 4th राउंड के लिए कंसिडर किया जाता है. टिल 3rd राउंड अगर कुछ सीट वैकेंट रहती है तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा. तो एक चांस है आप यूसीटी एग्जाम दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर के प्रोसेस में उतरना पडेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CGPA मॅटर करतं का ऍडमिशनसाठी की ओनली गेट स्कोर चांगला पाहिजे असतं? इफ यू आर रिसेंट पास आउट देन युअर गेट स्कोर ओनली मॅटर्स. इफ जर तुम्ही स्पॉन्सरशिपसाठी अप्लाय करत असाल तर CGPA मॅटर करतं. CGPA पण मॅटर करत नाही. CGPA चे इक्विव्हॅलंट जे पर्सेंटेज असतात ते मॅटर करतात. CGPA डझंट मॅटर इन ऍडमिशन प्रोसेस. इट डझंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज वेल. गेट स्कोर जर चांगला असेल तर तुम्हाला चांगलं कॉलेज भेटून जाईल. आणि जर तुम्ही एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट असाल, स्पॉन्सरशिपसाठी अप्लाय करत असाल तर CGPA चे इक्विव्हॅलंटचे पर्सेंटेज असतील ते मॅटर करतात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मला भरपूर लोक असे बोलले आहेत की यमी एमटेक नको करूस, त्याऐवजी जॉब कर. मी पण थोडा कन्फ्यूज झालो.
मी 2024 BE कम्प्युटर इंजिनिअरिंग पास आउट आहे. तुमचं सजेशन पाहिजे होतं. माय पर्सनल ओपिनियन इज इफ यू आर वर्किंग देन डू वर्किंग अँड कम्प्लीट द मास्टर्स एक्सटर्नली, बिकॉज कम्प्युटर इंजिनिअरिंग जे आहे ते तुम्ही एक्सटर्नली कम्प्लीट करू शकता. कॉलेज तुम्हाला कन्सेशन देऊ शकतं की फिजिकली प्रेझेंट नाही राहिला तरी चालेल. इफ जर तुमच्याकडे जॉब नसेल तर ME करून तुम्ही एक्सटर्नली जॉबसाठी सुद्धा ट्राय करू शकता. बट जर तुम्ही आता वर्किंग पण नाही आणि एमटेकला पण ऍडमिशन घेतलेलं नसेल तर तुमचे दिवस वेस्ट जात आहेत. तर तुम्ही एमटेकला ऍडमिशन घ्या आणि सोबतच कंपन्यांसाठी अप्लाय करा. बिकॉज एमटेक नंतर सुद्धा तुम्ही कंपन्यांसाठीच अप्लाय करणार आहे. फक्त तुम्हाला थोडंसं डोमेन वाढत जाईल आणि तुम्हाला अजून फॅसिलिटीज येतील. लाईक यू आर एबल टू अप्लाय फॉर असिस्टंट प्रोफेसर पोस्ट एज वेल या फिर लेक्चरर पोस्ट जे असतात त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्यामुळे डोमेन हा वाढत जात आहे. If you are currently working, then go with that and take an external admission to the MTech. And if you are blank now, means तुम्ही जर तुमचं 1 वर्ष असंच काढलं असेल किंवा कंपन्यांसाठी अप्लाय करत असाल तर एमटेकला ऍडमिशन घेऊन ठेवा आणि त्यानंतर तुम्ही कंपन्यांसाठी अप्लाय करू शकता. जर पायलट चान्स एखादी कंपनी तुम्हाला लागली किंवा आफ्टर एमटेक जर तुम्हाला जॉब लागला तर वेल अँड गुड. नसेल लागत तर तुम्हाला बाकीचे ऑप्शन सुद्धा ओपन होत आहे. इट इज माय पर्सनल ओपिनियन. शेवटी डिसिजन तुम्हाला घ्यायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॅन यू प्लीज प्रोव्हाइड अस द कट ऑफ फॉर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र फॉर ME मला 17 मार्क्स आहेत गेट CS मध्ये. तर मी मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या कॉलेजला अप्लाय करू? 17 मार्क्स गेटमध्ये जे आहेत ते वेल अँड गुड आहेत. तुम्हाला मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रात चांगले कॉलेजेस मिळू शकतात. एखादं प्रायव्हेट कॉलेजेस सुद्धा मिळू शकतं फॉर IT वगैरे ब्रांचेससाठी. जर कॅपराऊंड थ्रू नाही भेटलं तरी तुम्हाला इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंडला चांगलं कॉलेज भेटू शकतं. 17 स्कोर हा चांगला स्कोर आहे. आणि कट ऑफ साठी जर तुम्हाला ती लिस्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी ग्रुपवर अपलोड केली आहे कम्युनिटी ग्रुपवर. तरी पण मी त्या कम्युनिटी ग्रुपची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकतोय आणि त्यावरती ड्राईव्ह एक अपलोड केला आहे. त्यावरती तुम्हाला सर्व लास्ट इयरचे कट ऑफ अँड रिलेटेड डॉक्युमेंट्स पाहायला भेटतील. आणि ऑफिशियल वेबसाईट जी आहे CET सेलची ती सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. त्यावर तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. मुंबईमध्ये व्हेरियस कॉलेजेस आहेत. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने डिसाईड करू शकता. असं डायरेक्ट कॉलेज सजेस्ट करणं डिफिकल्ट आहे कारण मल्टिपल कॉलेजेस अवेलेबल आहेत. तिथं अकोमोडेशनचे चार्जेस. सो तो जो डिसिजन आहे तो तुम्हाला स्वतः घ्यायचा आहे. 17 मार्क्ससाठी तुम्हाला चांगले कॉलेजेस भेटून जातील. Next question is I have applied GATE in EWS and I am GATE qualified, okay, but recently got my caste certificate with Kunbi. Can I apply with OBC caste certificate for state government colleges? And I am also yet to receive caste validity certificate. Also, can I also get stipend if I am admitted with the OBC category? Okay, this question is divided into 3 parts. सी EWS मध्ये गेट दिली आपण आणि क्वालिफाय झाला वेल अँड गुड. त्याचा संबंध संपला. म्हणजे गेट EWS म्हणजे कट ऑफ साठी फक्त तुम्ही EWS कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर केला आणि EWS आणि ओपनचं कट ऑफ हे नियर बाय सेमच असतं. त्यामुळे गेट क्वालिफाईड आहात वेल अँड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर कुणबी सर्टिफिकेट तुमच्याकडे आहे म्हणजे आता तुम्ही जनरेट करून घेतला आहे आणि त्याची व्हॅलिडिटी अजून झालेली नाही. जर प्रोसेस होईपर्यंत त्याची व्हॅलिडिटी झाली आणि तुम्हाला कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जर भेटलं तर तुम्ही OBC मधून अप्लाय करू शकता. अँड इफ जर तुमच्याकडे व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट तोपर्यंत नाही जनरेट झालं तर तुमचं ऍडमिशन जे आहे ते ओपन कॅटेगरीमधून कॉलेजेसला होऊन जाईल आणि तुम्ही गेट क्वालिफाईड आहात त्यामुळे तुम्हाला चांगले कॉलेजेस मिळण्याचे चान्सेस आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कॅन आय ऑल्सो गेट अ स्टायपेंड इफ आय एम ऍडमिटेड विथ OBC कॅटेगरी? स्टायपेंड रिलेटेड जी इन्फॉर्मेशन असते ती तुम्हाला पर्टिक्युलर कॉलेज देईल. यू आर गेट क्वालिफाईड स्टुडंट मीन्स यू आर एलिजिबल टू गेट अ स्कॉलरशिप और गेट अ स्टायपेंड. बट इफ यू आर मेल कॅन्डिडेट और इफ यू आर फिमेल कॅन्डिडेट दोन्ही प्रकारच्या कॅन्डिडेट्सला डिफरंट डिफरंट रूल्स असतात. सम कॉलेजेस प्रोव्हाइड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप टू द वुमन्स. मेल्सच्या रिलेटेड डिफरंट स्कॉलरशिप असतात. हे तुम्हाला कॉलेजवर गेल्यानंतर समजेल. आणि कुणबी कॅटेगरी रिलेटेड जे रूल्स असतील किंवा तुमची कास्ट व्हॅलिडिटी पाहिजे का नाही पाहिजे प्रोसेससाठी हे तुम्हाला नंतर समजून जाईल व्हेन ऍडमिशन गेट स्टार्टेड. तुम्ही इनिशियली OBC कास्टमधूनच फॉर्म फिल करा. जर तुमचा फॉर्म मध्ये व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर असेल किंवा जर त्यांनी मागितलं तर तुम्ही ते प्रोव्हाइड नाही करू शकला तर तुमचा फॉर्म ऑटोमॅटिकली ओपन कॅटेगरीमध्ये कन्वर्ट केला जातो आणि तुम्हाला भीतीचं काही कारण नाही कारण तुम्ही गेट क्वालिफाईड आहात आणि तुम्हाला इलिजिबल स्कोर असेल आणि तुम्हाला चांगलं कॉलेज भेटून जाईल. आणि स्टायपेंडसाठी तुम्हाला पर्टिक्युलर कॉलेजमध्ये जाऊन कम्युनिकेट करावं लागेल. आणि OBCच्या अंडर कॅटेगरीमध्ये सुद्धा तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळू शकते या फिर स्टायपेंड मिळू शकतो किंवा गेट क्वालिफाईड स्टुडंट आहे याच्या अंडर सुद्धा तुम्हाला स्टायपेंड मिळू शकतो. तुमचे सगळे पॉईंट पॉझिटिव्ह मध्ये आहेत. वेल अँड गुड. नेक्स्ट I got 22.67 in a GATE 25. Will there any chances to get admission in a COEP with engineering colleges in Pune? I already discussed on VLSI. You might get admission with 22.67
before that someone is said that he just qualified marks, you might get admission in round 2 or round 3. Next question is which extra document required for the dropper? If you are a curriculum dropper, means in between standard 1 to 10th you took a gap, or in 11 12th you took a gap, or in bachelor's degree you took a gap, then you need to provide the gap certificate. But if you are 10 plus 2 plus 4, means 10 SSC then HSC and then bachelor's degree candidate, or 10 plus 3 plus 3 means SSC then diploma and then bachelor's degree candidate, you does not require to provide any extra document. इफ अगर आपका डिग्री 2020 में हुआ है, 11 में हुआ है, 10 में हुआ है या फिर 1990s में हुआ है, तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2025 का गेट दिया है और आप पॉजिटिव स्कोर में हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक HSC SSC देन गेट स्कोर कार्ड हो सकता है एंड डिग्री के रिलेटेड मार्क्स हो सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन और इतने डॉक्यूमेंट्स मोर देन इनफ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी टू नेवर मिस एन एनी अपडेट, बिकॉज टाइमलाइन इज वेरी सेंसिटिव। अगर एक भी डेट आपका मिस होता है तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। सो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए, और अगर कुछ डाउट है तो उस कम्युनिटी में भी डाल सकते हो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। और अगर आपसे कोई पैसे की मांग कर रहा है कि एडमिशन प्रोसेस लेने के लिए इतने सारे पैसे लगते हैं या फिर गाइडेंस के लिए इतने सारे पैसे चाहिए, तो किसी को भी कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई हम लोगों को प्रिटेंड करके आपको पैसों की मांग कर रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम लोग उसके अगेंस्ट कंप्लीट एक्शंस ले सकते हैं। और कोई भी अपना गेट स्कोर कार्ड या फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किसी को सेंड मत करो, हाइड करके इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ जेन्युइन डाउट है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड कमेंट्स में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।